गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चरमध्ये एक्झाम्पल 8 पर्यंत आलो होतो. आज आपण इंटेग्रल कॅल्क्युलसच्या एक्झाम्पल 9 वर आहे, ऑन पेज नंबर 54 आणि लेक्चर नंबर 43. इव्हॅल्युएट इंटेग्रल 0 टू a इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट ब्रॅकेटला पॉवर 5/2 dx. सोल्युशन: we have integral 0 to a in bracket a square plus x square whole raised to 5/2 into dx. अशा टाईपच्या एक्झाम्पल्सला आपण 12th स्टँडर्ड मध्ये सबस्टिट्यूशन मेथडनं सॉल्व्ह केलेला आहे. इथे सुद्धा तेच वापरू. पुट x is equal to a tan theta so that dx is equal to a sec square theta d theta. मित्र हो, a tan थीटाच का सबस्टिट्यूट केलं हो आपण इथे? कारण की a स्क्वेअर जर कॉमन काढलं तर ब्रॅकेट मध्ये 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा शिल्लक राहते आणि 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा म्हणजे सेक स्क्वेअर थीटा येते. त्यामुळे x is equal to a tan theta आपण सबस्टिट्यूट केलेला आहे. when x is equal to 0 then theta is equal to 0. when x is equal to a will be cancelled, theta is equal to pi/4 म्हणजे 45 डिग्री. hence integral 0 to a in bracket a square plus x square bracket complete to the power 5/2 dx which is equal to integral 0 to pi/4 in bracket a square plus a square tan square theta bracket complete bracket ला power 5/2 into a sec square theta d theta. मित्र हो, आता याच्यातून a स्क्वेअर कॉमन काढू. त्या a स्क्वेअर ला पॉवर 5/2 आहे. 2 विल बी कॅन्सल म्हणजे a रेस टू 5 झालं आणि हा a म्हणजे a रेस टू 6 झालं which is equal to a रेस टू 6 इंटेग्रल 0 to pi/4 in bracket 1 plus tan square theta bracket complete bracket ला power 5/2 sec square theta d theta which is equal to a raised to 6 integral 0 to pi/4 in bracket 1 plus tan square theta म्हणजे sec square theta त्याला power 5/2 into sec square theta d theta. हा 2 कटेल आणि हा sec raised to 5 theta sec raised to 2 theta म्हणजे which is equal to a raised to 6 integral 0 to pi/4 sec raised to 7 theta d theta. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. आणि इंटेग्रल sec raised to n theta d theta चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. काय आहे वो फॉर्म्युला? रिडक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटेग्रल sec raised to n theta d theta which is equal to sec raised to n minus 2 theta into tan theta upon n minus 1 plus n minus 2 upon n minus 1 bracket complete integral sec raised to n minus 2 theta d theta. hence आता यांची किंमत काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे आपल्याला 7 करावं लागेल कारण की इंटेग्रल 0 to pi/4 sec raised to 7 theta d theta इक्वेशन 1 मध्ये आहे. so hence integral sec raised to 7 theta d theta which is equal to sec raised to 5 theta into tan theta upon 6 plus 5/6 कारण की 7 minus 2 5 7 minus 1 6 integral sec raised to 5 theta d theta which is equal to sec raised to 5 theta into tan theta upon 6 plus 5/6 in bracket. पुन्हा काय करायचं हो? पुन्हा या फॉर्म्युल्यामध्ये n ची किंमत 5 ठेवायची. मग 5 जर ठेवलं तर इंटेग्रल sec raised to 5 theta d theta ची व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला? sec ब्रॅकेट मध्ये sec 3 theta tan theta upon 4 plus 3/4 इंटेग्रल sec cube theta d theta. so which is equal to sec raised to 5 theta tan theta upon 6 plus 5 6 चुक 24 5/24 sec cube theta tan theta plus या 3 सोबत हा 6 कटेल 2 राहील
2 आणि 4 मल्टिप्लाय केले तर 8 होईल प्लस 5/8 इन ब्रॅकेट. आता आपल्याला सेक क्यूब थीटा डी थीटा पाहिजे. इंटेग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा. पुन्हा या फॉर्म्युल्यामध्ये यांची किंमत काय ठेवावं लागेल? 3 ठेवावं लागेल. 3 ठेवल्यावर काय येते बघा. इंटेग्रल सेक 3 थीटा डी थीटाची व्हॅल्यू काय येते बघा. इथं काय आलं होतं 5/8. कॅल्क्युलेशन केलं तर 5/8 आलं होतं ब्रॅकेट मध्ये. इथं 3 ठेवल्यावर सेक थीटा टॅन थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटेग्रल सेक थीटा डी थीटा. So which is equal to sec raised to 5 theta tan theta upon 6 plus 5 upon 24 sec cube theta tan theta plus या 8 दोन्ही 16 5 upon 16 sec theta tan theta plus 5 upon 16 integral sec theta d theta is log in bracket sec theta plus tan theta. याला इक्वेशन 2 म्हणा. आता फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इथं इंटेग्रल 5/4 सेक 7 थीटा डी थीटाची व्हॅल्यू ठेवायची आहे आणि त्याची लिमिट सुद्धा ठेवून त्याला कॅल्क्युलेट म्हणजे काय जी व्हॅल्यू येईल ते बघायचं आहे. Hence from equations 1 and 2, we get integral 0 to a in bracket a square plus x square bracket complete bracket ला power 5/2 into dx which is equal to a raised to 6. दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये आपण फाइंड आउट केलेली आहे इंटेग्रल 0 to π/4 sec raised to 7 थीटा d थीटा याची व्हॅल्यू. ती काय आहे हो? ती व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली sec raised to 5 थीटा tan थीटा अपॉन 6 प्लस 5 sec 3 थीटा sec क्यूब थीटा tan थीटा अपॉन 24 plus 5 sec theta tan theta upon 16 plus 5 upon 16 log of sec theta plus tan theta bracket complete limits from 0 to π/2. sec 5 theta म्हणालो का मी इथे sec raised to 5 theta. आता आपण अप्पर लिमिट 5/4 ठेवू. 5/4 म्हणजे 45 डिग्री. इथं sec म्हणजे थीटाची किंमत जर 5/4 म्हणजे 45 डिग्री ठेवली तर 1 अपॉन cos थीटा येईल. cos थीटाची व्हॅल्यू म्हणजे sec 5 थीटा हे होईल 1 अपॉन cos raised to 5 थीटा आणि cos 45 डिग्री आहे 1 अपॉन √2 म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये √2 वर जाईल म्हणजे √2 ला घात 5 आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल. तसंच tan π/4 म्हणजे 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 24 इथे सुद्धा काय होईल मग √2 चा क्यूब येईल इंटू 1 प्लस 5 इथं √2 इंटू 1 अपॉन 16 प्लस 5 अपॉन 16 log of √2 प्लस 1 ब्रॅकेट कंप्लीट. अप्पर लिमिट ठेवली आणि लोअर लिमिट ठेवली तर काय होईल हो? जरी 1 अपॉन cos थीटा म्हणजे 1 अपॉन cos 0 1 असेल तरी sin थीटा अपॉन cos थीटा म्हणजे इथं tan 0 जी आहे ते 0 येईल आणि 0 मल्टिप्लाय एनिथिंग 0 होईल. 0 मल्टिप्लाय एनिथिंग 0 होईल. 0 मल्टिप्लाय एनिथिंग 0 होईल आणि इथे येईल 1 sec थीटा π/4 sec थीटा sec π/4 म्हणजे √2 आणि प्लस 1 म्हणजे log ऑफ √2 प्लस 1 log ऑफ √2 प्लस 1 इथे काय होईल log 0 log ऑफ sec 0 किंवा 1 अपॉन cos 0 म्हणजे इथं 1 येईल व्हॅल्यू. log 1 प्लस 0 log 1 बी 0 येते. त्याच्यामुळे when we substitute lower limit from each and every term the value should be 0. मग which is equal to a raised to 6 in bracket 2 raised to 5/2 upon 6
प्लस 5/24 2^3/2 प्लस 5 into 2^1/2 upon 16 प्लस 5/16 log of √2 plus 1. आता आपण 48 न मल्टिप्लाय करू आणि 48 न डिवाइड करू. मल्टिप्लाय केलेलं आतमध्ये बघा, डिवाइड केलेलं तर इथं आला a⁴ जर 48 न मल्टिप्लाय केलं तर 8 जा 48 येते, त्याच्यामुळे 8 राहील इंटू 2 ला घात 5 करा 32 आणि त्याला पॉवर 1/2 म्हणजे इथं होईल 2 ला घात 5 32 आणि त्याला पॉवर 1/2 प्लस 24 दोन्ही 48 5 दोन्ही 10 10 इंटू 2 चा क्यूब किती होईल 8 होईल, 8 ला पॉवर 1/2 प्लस 16 त्रिकी 48 5 त्रिकी 15 15 2^1/2 प्लस 16 त्रिकी 48 म्हणजे 3×5 15 log of √2 plus 1 हे आपल्याला मिळेल. सो विच इज इक्वल टू a⁴ इन ब्रॅकेट. आता याच्यातून जर आपण 4 कॉमन काढला म्हणजे 16 दोन्ही 32 16 दोन्ही 32 तर 16 ला जर √2 मधून बाहेर काढलं तर 4 येईल म्हणजे 8 into 4 आणि √2 शिल्लक राहील जो की आपण बाहेर कॉमन काढलेला आहे प्लस 10 इथं 4 into 2 म्हणजे √2 बाहेर काढलेला आहे आणि 4 ला जर √2 मधून बाहेर काढलं तर 2 येईल आणि प्लस इथं 15 ब्रॅकेट कंप्लीट, ब्रॅकेटच्या बाहेर √2 प्लस 15 log of √2 plus 1 which is equal to a⁴ in bracket 8 चुक 32 10 into 2 20 32 आणि 20 52 52 62 67 या सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन 67 into √2 plus 15 log of √2 plus 1. मित्र हो, आणि अशा पद्धतीनं इंटेग्रल 0 to a in bracket a² plus x² ब्रॅकेट कंप्लीट त्याला पॉवर 5/2 into dx which is equal to a⁴ in bracket 67 into √2 plus 15 log of √2 plus 1. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम इथे कंप्लीट होतो आहे. आज आपण या लेक्चरसाठी इथेच थांबणार आहे.